بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف آج شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ بڑی تاجر تنظیموں نے حمایت کر دی۔ مختلف مارکیٹوں کے صدور بھی ہڑتال کے حامی۔ صدر ہال روڈ خدمت گروپ، بابر محمود، سہیل محمود، عتیق الرحمان بھی ہڑتال کو تیار ہیں۔ جبکہ راوی روڈ اندرون شہر میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ انارکلی، اردو بازار، لنڈا بازار، سٹیل مارکیٹ بھی کل بند ہوگی۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ بورڈ شیخ جاوید کا بھی ہڑتال کا اعلان۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ بڑی تاجر تنظیموں نے حمایت کر دی۔ اندرون شہر میں جمعرات کو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ مال روڈ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا۔ اردو بازار اور شو مارکیٹ راوی روڈ بند رہے گی۔ پنجاب اسٹیل ٹریڈرز لنڈا بازار مکمل بند ہوگا۔ رحمت مارکیٹ انارکلی بھی جمعرات کو مکمل طور پر بند رہے گی۔ مختلف مارکیٹوں کے صدور بھی ہڑتال کے حامی۔ صدر ہال روڈ خدمت گروپ بابر محمود نے ہڑتال کی حمایت کر دی۔ صدر سہیل محمود بٹ، صدر اتحاد گروپ عتیق الرحمان کا انارکلی بازار، صدر اعظم کلوتھ مارکیٹ بورڈ شیخ جاوید بھی غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف ہڑتال کے حامی۔ ڈسپوزل فوڈ پیکیجنگ ایسوسی ایشن آبکاری صدر ملک ابوزد، صدر انجمن تاجران لاہور ابوزد غفاری گوہر نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ مرکزی صدر قومی تاجر اتحاد پاکستان ملک خالد محمود نے بھی 17 اپریل کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ تحریک لبیک پاکستان ٹریڈرز الائنس کے مرکزی قائدین نے بھی شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن کی حمایت کر دی۔ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف تحریک لبیک پاکستان ٹریڈرز الائنس 17 اپریل بروز جمعرات کو ہڑتال کا اعلان کر رہی ہے۔ چیئرمین محمد عثمان مظفر نقشبندی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اب یہاں پر خبر شامل کریں، گڈز ٹرانسپورٹ کا بھی آج ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ کے تمام اڈے بند رہیں گے۔ صدر نبیل محمود طارق کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ جبکہ صدر انارکلی بازار اشرف بھٹی نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شہزاد خان سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، یہ ہڑتال جو ہے وہ اپنی کامیابی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اس میں جوک در جوک تاجر برادری اور اس کے علاوہ گڈز ٹرانسپورٹ اور لاہور چیمبر کی جانب سے بھی سپورٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ سے کچھ دیر پہلے گڈز ٹرانسپورٹرز کے مرکزی قائدین کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق کل شہر میں گڈز ٹرانسپورٹ کے تمام اڈے جو ہے وہ بند رہیں گے، کسی قسم کا کاروبار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ صدر انجمن تاجران اردو بازار لاہور ابوزد غفاری گوہر نے بھی بازار کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں ابوذر شاد کی جانب سے بھی کل مکمل طور پر ہڑتال کی حمایت کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے صدر میاں ابوذر شاد یہ کہتے ہیں کہ غزہ پر اسرائیل نے مظالم کی انتہا کر دی ہے اور فلسطینیوں کے حق میں کی جانے والی اس ہڑتال کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ نیلا گنبد سائیکل مارکیٹ کا سرکولر بھی سامنے آ گیا ہے، جس کے مطابق صدر ماجد شاہین کی جانب سے اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے اور کل نیلا گنبد سائیکل مارکیٹ بھی مکمل طور پر بند رہے گی۔ البتہ جو شہر کے ریٹیل مارکیٹوں کے دیگر علاقے ہیں، جس میں کینٹ، ڈیفینس، گلبرگ اور اقبال ٹاؤن ہے، ان میں ریٹیل کا کاروبار تو ہوگا، لیکن لاہور سمیت پنجاب کی تجارت کا جو گڑھ اندرون شہر کہلاتا ہے، اندرون شہر کل مکمل طور پر بند ہوگا اور اس کی سراؤنڈنگ بھی جتنی مارکیٹیں ہیں ان کو بھی تاجر برادری کی جانب سے بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شہزاد خان عبدالی، بہت شکریہ آپ کا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف شہر میں 17 اپریل کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کے حوالے سے شہر کی تاجر برادری 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صدر انجمن تاجران بادامی باغ وقار احمد میاں کا آج مارکیٹ کھلی رکھنے کا اعلان۔ صدر انجمن تاجران اردو بازار خالد پرویز کا آج مارکیٹ کھلی رکھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ صدر انجمن تاجران لاہور قائد اعظم گروپ ناصر انصاری کا ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ آج 17 اپریل کو بادامی باغ آٹو مارکیٹ مکمل کھلی رہے گی۔ وقار احمد میاں کی جانب سے کہا گیا، اردو بازار تاجر برادری فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ مزید کہا، اردو بازار میں آج ہڑتال کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ آج اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ 22 اپریل کو ملکی سطح پر ہڑتال پر مشاورت ہوگی۔ ہڑتال ملک گیر ہونی چاہیے، خالد پرویز کی جانب سے کہا گیا۔ 22 اپریل کی ہڑتال میں شریک ہوں گے۔ اب یہاں پر خبر شامل کریں، گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاجی دھرنا 11ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ مذاکرات ہوئے اور نہ ہی مظاہرین نے ہار مانی۔ احوال جان لیتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، جو مظاہرین ہیں تیز ہوا اور بارش کے بعد ٹینٹ اکھڑنے کے باوجود بھی وہ کھلے آسمان کے نیچے لیٹے اور انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کب مذاکرات کے لیے آئے گی اور کب مطالبات ہمارے مانے گی، اس کے بعد ہم گھروں کو روانہ ہوں گے۔ رات کے اس پہر بھی بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ 11واں دن چڑھ گیا ہے اور یہ حالت ہے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں؟ کیا حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے؟ جی آپ کے توسط سے، سوشل میڈیا کے توسط سے ہم آج 11واں دن ماشاء اللہ سے شروع ہو گیا ہے۔ عوام پر عزم ہے، لیکن ہم بڑے اس بات پہ تشویشناک ہے کہ ہماری حکومت جو ہمیں ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے، تو میں حیران ہوں، پریشان ہیں ہم لوگ، لیکن پر عزم ہیں۔ ہم یہ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، جیسا بھی موسم ہوگا، جب تک حق نہیں ملے گا تب تک ہم یہاں پہ، لیکن سروائیو کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ حکومت وقت کو ہماری بات سننی ہوگی، ہمارے مطالبات پورے، ہمارے کوئی ناجائز مطالبات ہیں نہیں، ہمیں بے روزگار کیا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم پورے جوش کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ پورا پنجاب یہاں پہ موجود ہے، جی ایچ اے کی قیادت ہمارے ساتھ ہے اور الحمدللہ تب تک بیٹھے ہیں۔ آپ کے سامنے حالات کیسے ہیں، لیکن آپ پھر بھی دیکھ لیں پنڈال میں عوام موجود ہے۔ کبھی بھی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہاں سے حق لیے بغیر جائیں گے، جب تک ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ہمارے حکومت وقت کو ہماری بات سننی ہوگی۔ کل اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں سے کچھ نمائندے ہمارے پاس آئے تھے، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، ہم نے ان کو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی، کوئی دوبارہ ہمارے پاس مذاکرات کے لیے نہیں آیا۔ لیکن ان کو آنا پڑے گا، ہماری بات سننی پڑے گی، تب تک جب تک یہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے تب تک ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، پر امن ہیں اور پر عزم ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے واضح طور پر یہ پیغام سنا ہے کہ پر عزم ہیں اور پر امن طریقے سے اس احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر بہت شکریہ آپ کا۔ چیرنگ کراس پر علاج گاہوں کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کا احتجاجی دھرنا جاری۔ ڈاکٹرز، نرسز، ہیلتھ ورکر سمیت 20 سے زائد ہیلتھ پروگرامز اور تنظیمیں دھرنے میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے دھرنا جاری رہے گا۔ چیرنگ کراس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ ڈاکٹر شعیب نیازی کہتے ہیں پنجاب اسمبلی سے حکومتی نمائندے آئے، انہوں نے کہا ہے ہماری بات ہر فورم پر کریں گے، ہمارے مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رکھیں گے، ہم مطالبات پورا ہونے تک دھرنا جاری رکھیں گے۔ گورنمنٹ کا نمائندہ کوئی اس طرح کا تو نہیں آیا جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کے پاس پالیسی میکنگ میں کوئی ہے اختیار، البتہ اے سی ڈی سی تک لوگ آ رہے ہیں، مطالبات کی لسٹ لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ واپس نہیں آتے۔ اور آپ بھی سول سوسائٹی کو بھی کہیں کہ وہ ہمارے دست و بازو بنے تاکہ ہم جلدی اپنے مطالبات منوا کے، جو بچے، بہنیں، مائیں اپنے بھائیوں اور ہسبینڈ کے ساتھ یہاں رات کو لیٹی ہوئی ہیں، وہ اپنے گھروں کو جائیں اور ہمارے مطالبات منظور ہوں۔ ہمارے جو آؤٹ سورس ہو چکے ہوئے ہیں سینٹرز، وہاں سے عملہ نکال دیا گیا ہے۔ باقی رہی بات ہمارے احتجاج کی، پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہے۔ پہلے دن کی طرح ہمارا جذبہ آج بھی ویسا ہی۔ دیکھیں، ہم اپنے ایک جائز مطالبے کے ساتھ آئے ہیں کہ ہمیں اپنی سروسز دیتے ہوئے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے اب ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئی ہیں۔ میری مریم نواز سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جو فیمیلز ہیں وہ میری ڈیڈ لائن پہ ہیں، تو دیکھیں خدارہ ہمیں 9 دن ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں صدیاں ہو گئی ہیں کام کرتے ہوئے، ویران بی ایچ اوز آباد کرنے والے ہم لوگ ہیں، تو خدارہ ہم پہ جو نظر ثانی کریں اور ہمارے مستقبل کو سیکیور کریں، ہمارے بچوں پہ جو مستقبل کا معاملہ ہے اس کو سیکیور کریں۔ مظاہرین اپنے بچوں کے ہمراہ 10 روز سے بیٹھے ہیں مگر مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے۔ کیمرامین احمد علی اور ٹیپو آوان کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، ایک دن میں سونا 8,100 روپے تولہ مہنگا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات تولہ سونا 3.5 لاکھ روپے تولہ تک پہنچ گیا ہے۔ 22 کیرات تولہ سونا 3,20,375 روپے کا ہو گیا ہے۔ 21 کیرات تولہ سونے کی قیمت 3,05,812 روپے ہو گئی۔ سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ بدھ کے روز سونا مزید 8,100 روپے مہنگا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 3.5 لاکھ روپے پر پہنچ گیا۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 3,20,375 روپے کا ہو گیا۔ 21 کیرات فی تولہ سونا 3,05,812 روپے میں فروخت ہوا۔ چین اور امریکہ کے مابین ٹیرف کی جنگ سے سونے کی خریداری کا رجحان بڑھا ہے اور سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد سونا خریدنے کی جانب راغب ہے۔ ڈیری فارمرز کا 1 مئی سے دودھ مہنگا کرنے کا اعلان۔ بھینس کا ہول سیل دودھ 10 روپے مہنگا ہوگا، قیمت 220 روپے لیٹر ہو جائے گی۔ گائے کا دودھ 7 روپے 50 پیسے اضافے سے 170، مکس دودھ 195 روپے لیٹر ہوگا۔
मोटर साइकिल दूध फरोश यूनियन सरापा एहतजाज, ग्वाला कॉलोनी चंद्राय रोड पर एहतजाज किया गया। शहरियों पर एक और बोझ की तैयारी। डेयरी फार्मर्स ने 1 मई से दूध महंगा करने का ऐलान कर दिया। डेयरी फार्मर ने भैंस का दूध 210 से बढ़ाकर 220 रुपए किलो कर दिया। गाय का दूध होलसेल 170 रुपए का मिलेगा। गाय भैंस का मिक्स दूध 195 रुपए होलसेल मिलेगा। पहले साड़ा रेट चल रहा सी 210 रुपए पर लीटर मई का रेट सी और 162 रुपए 50 पैसे गाय का पर लीटर सी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ 220 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ गाय ਦਾ 170 ਰੁਪਏ पर लीटर कर ਦਿੱਤਾ है। डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने दूध की कीमत में आज खुद इजाफे का ऐलान किया, जिस पर मोटरसाइकिल दूध फरोश यूनियन ने गवाला कॉलोनी चंद्राय रोड पर एहतजाज किया। दूध फरोश यूनियन का कहना है कि जिलाई इंतजामिया निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर के निर्खनामे की मौजूदगी में मुतवाजी निजाम समझ से बालातर है। गवर्नमेंट का रेट मुकर्रर किया हुआ 170 रुपए कि हमने दूध बाहर फरोख्त करना है आवाम को, मगर जब हमें यहीं पर दूध का रेट इस वक्त जो मौजूदा 1 मई से 195 रुपए दूध का रेट यहाँ पर हो गया है, तो हम पीछे शहर में जाके 170 रुपए कैसे दूध का रेट लोगों को दूध देंगे? अगर वो दूध का रेट हम बढ़ाते हैं तो हमारे चलान होते हैं और पर्चे होते हैं। हम लोग इससे बहुत जो सा ना खफा है और परेशान है, कारोबार करना हमारे लिए महाल हो गया है। दूध फरोश यूनियन ने इंदिया दिया है कि अगर कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो दूध की सप्लाई रोक देंगे। याद रहे कि सरकारी और मार्केट निर्खनामे में 50 रुपए फी लीटर का बड़ा फर्क है। दूध का सरकारी निर्ख 170 रुपए फी लीटर, लेकिन बाजारों में महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पहले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स स्क्वाड की बुनियाद रख दी है। वज़ीर आला की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत। वज़ीर आला ने एनवायरमेंटल अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम और गाड़ियों के लिए एमिशन टेस्टिंग सिस्टम लॉन्च किया। बाग़े जिना में मुनक्किदा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की पासिंग आउट परेड पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के झंडे की परचम कुशाई की। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के इक़दामात पर रोशनी डाली और EMS सिस्टम से आगाह किया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ई-बाइक्स स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक कैंपेन, डस्ट और डेंगू कंट्रोल के लिए काम करेगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ब्लू स्क्वाड भी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा। गाड़ियों के फ्यूल की टेस्टिंग और जहरीले धुएं के खिलाफ ब्लैक स्क्वाड काम करेगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का रेड स्क्वाड सनती इलाके और अस्पतालों में मुज़र सेहत मवाद से बचाव के लिए काम करेगा। हॉक आई स्क्वाड 360 डिग्री लाइव कैमरा बरदार गाड़ियों और अंधेरे में देखने वाले 11 थर्मल ड्रोन के साथ माहौलियाती निगरानी करेगा। माहौलियाती खतरात से बचाव के लिए खुसूसी अर्बन पेट्रोलिंग एंड विजिलेंस स्क्वाड काम करेगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ब्रिक किलिंग स्क्वाड 8 खुसूसी डबल कैबिन गाड़ियों पर भट्टों की निगरानी करेगा। एंटी प्लास्टिक और फ्यूजिटिव डस्ट स्क्वाड प्लास्टिक और डस्ट आलूदगी के खात्मे के लिए कोशां होगा। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्क्वाड माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले अनासिर की मॉनिटरिंग करेगा। मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के जरिए मुतल्लिका इलाकों में एयर क्वालिटी पर चेक रखा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब के बाद इन्वायरमेंट फोर्स के पास गयी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के नौजवान बच्चे और बच्चियों को सराहा। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करें मौसम की, तो शहर में ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अहवाल जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम से गर्द आलूद तेज़ हवाएं चली, जिससे जो दर्जा हरारत है उसमें कमी वाक़या हुई और मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। इसके साथ साथ गैर मुतवक्का तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। और ये जो बूंदाबांदी है ये माल रोड, एम्प्रेस रोड, एबट रोड, मिड कुमरी रोड, रेलवे स्टेशन और इसके अलावा लारी अड्डा के इतराफ़ वाले जो इलाके हैं उन समेत दीगर इलाकों में हुई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कोई
जो पेशन गोई थी वो नहीं थी बारिश की, मगर उसके बावजूद गैर मुतवक्का तौर पर ये जो हल्की बारिश है ये देखने में आई है और इस बारिश ने गर्मी का जो जोर है उसे तोड़ दिया है। दिन के वक्त जो दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था वो हवाएं चलने से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा और हल्की बूंदाबांदी के बाद अब जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अलसुबह 5 बजे तक ये जो दर्जा हरारत है इसमें मज़ीद कमी आएगी और 24 डिग्री सेंटीग्रेड कम अज़ कम जो दर्जा हरारत है वो शहर का रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसके अलावा जो महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह से दोबारा जब सूरज निकलेगा तो गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ेगी, गर्मी की वही शिद्दत रहेगी जो आज दिन में महसूस की जाती रही है और कल जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का जो इम्कान है वो जाहिर किया गया है। ठीक है रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और शाहकार मंसूबा मुकम्मल। सीबीडी ने वाल्टर रोड की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली। मंसूबे का इफ्तिताह 27 अप्रैल को शेड्यूल है। इफ्तिताही यादगार भी नस्ब कर दी गई। शहरियों को जदीद और बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयसर होंगी। लेन मार्किंग, जदीद स्ट्रीट लाइट्स और साइन बोर्ड्स नस्ब कर दिए गए। साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दौर के एक और मंसूबे के समरात से अवाम मुस्तफीद होंगे। सीबीडी ने तकरीबन 4.5 किलोमीटर तवील वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन का मंसूबा मुकम्मल कर लिया। मंसूबे से शहरियों को जदीद, महफूज और बेहतरीन सफरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। मंसूबे का इफ्तिताह 27 अप्रैल को होगा। वाल्टन रोड पर इफ्तिताही यादगार भी नस्ब कर दी गई। 5 में से 2 ओवरहेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है, जबकि बाकी 3 पर काम तेजी से जारी है और जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सर्विस रोड पर इस्फाल्ट वर्क मुकम्मल हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी है। वाल्टन रोड पर लेन मार्किंग, जदीद स्ट्रीट लाइट्स और साइन बोर्ड्स की तनसीब कर दी गई है। ग्रीन बेल्ट और हॉर्टिकल्चर का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है, जो शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बन रहा है। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन का कहना है कि सीबीडी ने एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा मुकम्मल करके न सिर्फ वाल्टन रोड को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया, बल्कि शहरियों के तर्ज जिंदगी को भी बेहतर बनाया है। कीमती जायदादों का रिकॉर्ड महफूज बनाने का फैसला एलडीए और लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मुश्तरका ऑपरेशन करेगी। बिल्डरा ने नई टीमों की भर्ती के लिए बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने एजेंडे की असूली मंजूरी दे दी। एलडीए ने हजारों कीमती जायदादों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करके महफूज बनाने के प्रोजेक्ट पर अहम फैसला कर लिया। अब से एलडीए और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एलडीए के डिजिटल प्रोसेस के लिए मुस्तकिल टेक पार्टनर्स का किरदार अदा करेगी। पेलरा ने नई टीमों की भर्ती के लिए बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया है। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने पेलरा के टेक पार्टनर्स के लिए एजेंडे की असूली मंजूरी दे दी है। पेलरा एलडीए की 70,000 नॉन स्टफ फाइल्स को प्रोसेस करेगा। एडिशनल डीजी हाउसिंग आइंदा इजलास में पेलरा और एलडीए का मौजूदा मुआहिदा अथॉरिटी में पेश करेगा। मुआहिदे में टीओआर समेत टेक पार्टनर्स के वर्किंग एरियाज और लागत का तयन किया जाएगा। तबादलों के लिए सीनियर असातिज़ा क्वाइफ की तस्दीक के लिए ख्वार क्वाइफ की तस्दीक मौजूदा ज़िला से होगी या साबिक ज़िला से, असातिज़ा तहाल क्वाइफ की तस्दीक के तरीक़ाकार से लाइल्म है। दूसरी जानिब तदरीसी ओहदों पर तबादला करवाने के लिए असातिज़ा के लिए इजाज़तनामा लेना लाजिम करार दे दिया गया। क्वाइफ की तस्दीक मौजूदा जिले से होगी या साबका जिले से करवाई जाए। तबादलों के लिए दरखास्तें जमा करवाने वाले हजारों असातिज़ा अपने क्वाइफ की तस्दीक के लिए परेशानी का शिकार। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ताहाल क्वाइफ की तस्दीक के लिए वाज़ेह अहकामात जारी न किए। असातिज़ा ने क्वाइफ की वेरिफिकेशन के लिए वाज़ेह अहकामात जारी करने का मुतालबा किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक जिन अजलास से असातिज़ा के क्वाइफ स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड हुए हैं वहीं से तस्दीक होगी। दूसरी जानिब इंतजामी ओहदों पर तैनात असातिज़ा के लिए नई पॉलिसी आ गई। तदरीसी ओहदों पर तबादला करवाने के लिए इजाज़तनामा लेना लाजमी करार दे दिया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुरासला लिख दिया। पॉलिसी के मुताबिक बगैर मंजूरी के तदरीसी पोस्ट पर तबादला मुमकिन नहीं। ई ट्रांसफर पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने की मनसूबाबंदी, बिजली की तलब बढ़ाने और इस्लाहात के लिए कौमी टास्क फोर्स कायम। लेस्को को खुसूसी टास्क दे दिया गया।
تنگ گلیوں اور بازاروں میں ناقص تاروں کو تبدیل کرنے کا ہدف مقرر، زائد لوڈ پر چلنے والے فیڈرز والے سسٹم کو مستحکم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ بجلی کی طلب بڑھانے اور پاور سیکٹر میں اصلاحات کے لیے قومی ٹاسک فورس قائم کر کے اہداف مقرر کر دیے گئے۔ ٹاسک فورس میں لیسکو، NPCC، CPPA سمیت دیگر اداروں کے نمائندگان کو شامل کیا گیا ہے۔ قومی ٹاسک فورس نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کمپنیوں کو خصوصی ٹاسک دے کر بجلی کی کھپت کو بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کا ہدف دیا گیا ہے۔ اسی طرح زائد لوڈ پر چلنے والے فیڈرز کا لوڈ تقسیم کر کے سسٹم کو مستحکم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے تنگ گلیوں اور بازاروں میں ناقص بجلی کی تاروں کو تبدیل کرنے کا ہدف بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ تاروں کی تبدیلی کی وجہ سے لائن لاسز میں کمی، جبکہ بلا تعطل فراہمی کی جا سکے گی۔ دوسری جانب اسٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مناسب حکمت عملی مرتب کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں MS لگانے کے لیے انٹرویوز، ناقص کارکردگی پر ہٹائے گئے MS جناح اسپتال کو پھر بلا لیا گیا۔ ڈاکٹر کاشف جہانگیر کو وزیر اعلیٰ نے ہٹایا تھا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے منظور نظر MS لگانے کی تیاری کر لی۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں MS لگانے کے لیے انٹرویوز، ناقص کارکردگی پر ہٹائے گئے MS جناح اسپتال کو پھر بلا لیا گیا۔ ڈاکٹر کاشف جہانگیر کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے جناح اسپتال کے دورے کے موقع پر ناقص کارکردگی پر ہٹایا گیا تھا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے افسر شاہین نے ڈاکٹر کاشف جہانگیر کو دوبارہ MS لگانے کے لیے انٹرویو کال بھیج دی ہے۔ ٹیچنگ اسپتالوں کے MS کے لیے مجموعی طور پر 192 امیدواروں نے درخواستیں دی، جن کا تحریری امتحان لیا گیا، لیکن رزلٹ کے بغیر ہی من پسند ڈاکٹرز کو انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے مبینہ طور پر منظور نظر MS لگانے کی تیاری کر لی ہے۔ نہروں کے بٹوارے کا معاملہ پنجاب اسمبلی ایوان میں بھی گونج اٹھا۔ امجد علی جاوید بولے کہ سندھ اور پنجاب کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ PP رہنما نرگس فیض بولی پانی سب کی ضرورت ہے، صوبائی رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایوان میں 6 نئے ترمیمی مسودے پیش کیے گئے۔ پنجاب اسمبلی کا 24واں اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں رکن اسمبلی کرسٹوفر فیلبوس نے حافظ آباد میں زہریلی مٹھائی کھانے سے 3 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ اٹھایا۔ سینٹری ورکر فیلبوس کرسٹوفر کا کہنا تھا کہ سینٹری ورکر عرفان کو بلدیہ کی جانب سے مٹھائی دی گئی کہ آوارہ کتوں کو کھلا دے۔ علاقے کے بچوں نے مٹھائی غلطی سے کھا لی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پارلیمانی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کو معاملے کی انکوائری کی ہدایت کر دی۔ حکومتی رکن امجد علی جاوید نے کہا کہ نہروں کے معاملے پر پنجاب اور سندھ کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی رکن نرگس فیض عوان نے کہا کہ گزشتہ روز بھی میری قیادت کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ سندھ نے کہا پنجاب کا حق مارا ہے۔ اسپیکر نے کہا امجد علی جاوید نے پنجاب کے پانی کے نظام پر بات کی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف پنجاب کا نہیں ہے، یہ تمام صوبوں کا مسئلہ ہے، اس وقت تمام صوبوں کے کسانوں کا مسئلہ ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے پارلیمانی امور خالد رانجھا نے پولیس آرڈر ترمیمی آرڈیننس 2025، مسودہ قانون ترمیم صوبائی موٹر گاڑیاں، مسودہ قانون ترمیم ڈرگز پیش کیا۔ مسودہ قانون ترمیم سٹامپ، مسودہ قانون ترمیم صوبائی ملازمین کا سماجی تحفظ 2025 بل بھی ایوان میں پیش کیا گیا۔ اجلاس کل 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن لیڈر نے پنجاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اجلاس کے اختتام پر اسمبلی کے ڈیوٹی فری گیٹ کے قریب زیر مرمت مین ہول میں لوڈر گاڑی دھنس گئی، جبکہ واپس روانہ ہونے والے اراکین اسمبلی ٹریفک جیم میں پھنس گئے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے میڈیا ہال میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں ہم پر جعلی حکومت مسلط کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ جو فیصلے لے رہی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انوائرمنٹل فورس میں من پسند افراد کو بھرتی کیا جائے گا۔ مجھے پہلے یہ بتایا جائے کہ انوائرمنٹ کا جو سموک کا معاملہ ہے اس پہ گورنمنٹ نے کیا کام کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اربوں روپے کا بوجھ ہے، اس پہ خزانے پہ کسان ادھر مر رہا ہے۔ آپ جتنا یہ اربوں روپے ادھر لگا رہے ہیں، کیا آپ کسانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کسانوں کی گندم خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ یہ دوبارہ نکال کے لے کے آ رہے ہیں نئی فورسز؟
पंजाब असम्बली के ड्यूटी फ्री गेट के सामने सड़क के दरमियान मौजूद मेन होल बैठ गया। लोडर गाड़ी का टायर मेन होल में धंस गया। हादसे की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। असम्बली इजलास के बाद वापस जाने वाले अरकान असम्बली की गाड़ियां भी ट्रैफिक जाम में फंस गईं। सिटी ट्रैफिक पुलिस का टो ट्रक मौका पर पहुंचा और लोडर गाड़ी को निकाला, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल हुई। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादूफ की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तावन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार मजहबी, सकाफती और तारीख़ी रिश्ते कायम हैं। सफ़ीर खिज़र फरहादूफ ने कहा कि आज़रबाईजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देना चाहता है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने सनती तंजीम फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफिस का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने किया। इफ्तिताही तकरीब में पैटर्न इन चीफ प्याब मियां अंजम निसार, चेयरमैन प्याब फ़हीम रहमान सहगल ने शिरकत की। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद, मोहम्मद अली मियां, सनतकारों और फ्राया के ओहदेदारान शहबाज असलम, खालिद महमूद, अदनान खालिद भट्ट, बाऊ मोहम्मद बशीर, आहद अमीन मलिक, नईम हनीफ, नदीम कुरैशी, शाहिद बेग शरीक हुए। अरशद बेग, मलक एहतशाम, शफीक भट्ट, अजीम सोना, अमजद हुसैन बिल्लू, तनवीर अहमद शेख, नदीम कुरैशी ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि स्पीड मनी का खात्मा होना चाहिए। स्टेक होल्डर को एतमाद में न लेकर पॉलिसियों के फवायद नहीं मिलते। महकमाना बोर्ड बहाल करके उनमें सनतकारों को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। पंजाब में भी और वफाक में भी आपके जो तफाज़ात हैं वो पहुँचाता रहूँगा। अपनी पार्टी की आदत से भी मुख्तलिफ अदवार में प्रेसिडेंट साहब से भी यहाँ लाहौर से जो मैं फ़ीडबैक लेके जाता रहा, प्रेसिडेंट साहब के नोटिस में भी देता रहा। जिस बंदे की जिस जगह पे सही जगह बनती है उसको वहीं पे बिठाना चाहिए ताकि चीज़ें जो है वो ठीक हो। तो गवर्नर ऑफिस जो है वो आपका अपना है, उसके दरवाजे हर वक्त खुले हैं। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद ने कहा कि स्पीड मनी के कल्चर के खात्मे के लिए इकदाम करना होंगे। स्पीड मनी संतों के लिए परेशानी है। नहीं तरक्की कर सकती क्योंकि सीधी बात कोई बताता है वो बहुत बंदा बुरा लगता है। एक टैक्स रेशो 61% तक हम लोग टैक्स देते हैं। 100 रुपया कमाते हैं, 61 रुपया गवर्नमेंट ले जाती है। गवर्नर साहब इस पे भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि नए बजट में ये 50 के करीब आ जाएगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब में वो बिजनेस कम्युनिटी के वकील हैं। सनत तजारत का मुकदमा एहसन अंदाज में लड़ेंगे। कैमरामैन अंजम महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का 30वां इजलास जदीद ट्रांसपोर्ट मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट बिलाल अकबर खान के ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच समेत बोर्ड मेंबरान और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में पंजाब भर में जारी मैस ट्रांजिट मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने तमाम फिजिबिलिटी स्टडीज़ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की है। एम्बेसडर आज़रबाईजान का अंदरून लाहौर दहली गेट का दौरा लाहौर की तारीखी इमारत को देखकर खूब महसूस हुए। कहते हैं कि लाहौर की खूबसूरती ने खुश कर दिया है। एम्बेसडर आज़रबाईजान ने कहा कि लाहौर की तारीखी इमारत देखकर खुशी हुई। मस्जिद वज़ीर खान की खूबसूरती काबिल तारीफ़ है। हर चीज़ को देखकर हैरान हूँ कि किस तरह से वॉल्ड सिटी ने लाहौर की तारीख की हिफाजत की और इसको खूबसूरती से संवार रखा है। ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन वफ्द का पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर का दौरा। वफ्द की डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद से मुलाकात। न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। पंजाब फूड अथॉरिटी और गेन ने MOU पर दस्तखत भी किए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि पंजाब में हम न्यूट्रिशन के मंजरनामे को तब्दील करने जा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ग़िज़ाई कमी की आगाही के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम और कम्युनिटी न्यूट्रिशन का दायरा कार वसी करने पर इत्फाक किया गया है। गेन के साथ मिलकर न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग के लिए जदीद मशीनरी भी हासिल की जाएगी। गेन के इश्तराक से पंजाब में फूड सेफ्टी पर 5 साला रोड मैप तैयार किया जाएगा। बच्चों में न्यूट्रिशन के मसाइल बहुत पेचीदा हैं। एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म लाइहा अमल बनाया गया है। पंजाब हुकूमत का सर्कुलर रोड मार्केटों में तजावुज़ात के खिलाफ लहर मनसूबा। शालमी ताजरान की प्याफ हेड ऑफिस आमद हुई। पैट्रोल इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन फ़हीम रहमान सहगल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शाह आलम ताजरान ने प्याफ हेड ऑफिस में पैट्रोल इन चीफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन फ़हीम रहमान सहगल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ताजर बरादरी के साथ खड़े हैं, हुकूमत को ताजरों के साथ जुल्म नहीं करने देंगे। जो ताजरों की जो जायज़ कॉज है, जो प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह हम
हर वक्त बिजनेस कम्युनिटी के जो जायज़ मामलात हैं उसमें उनके साथ सीसा पलाई दीवार की तरह इंशाअल्लाह खड़े होंगे। इसी मामले में कोई झुकाव नहीं, उसकी वजह यही है कि ये एक ख़ानदानी रिवायत है अपनी, उसको लेके चल रहे हैं और एक जितना भी इन्होंने कोशिश की है बिजनेस कम्युनिटी के लिए उसी मोमेंटम को इन्होंने कायम रखा हुआ है। ताजर रहनुमाओं ने कहा लाहौर की खूबसूरती के लिए ताजर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। हुकूमत कोई भी मंसूबा लाने से पहले ताजरों को साथ बिठाकर लाहे अमल तैयार करे। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो मुलक-गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। कि ये खूबसूरती ताजरों से है, इन मकानों से, इन गलियों से ये जो करने जा रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे। हाँ, अगर आपने करना है तो इसी माहौल में, इन्हीं दुकानों की मौजूदगी में आप उसको खूबसूरत करना चाहते हैं, जरूर करें। खुदारा होश के नाहुन लें, ताजरों के साथ एक प्लेटफॉर्म पे बैठें, जो चीज़ें अच्छी और बेहतर जो पॉसिबल है हम आपको खुद गाइड करेंगे, हम खुद जगह बताएंगे। हेड ऑफिस में साबिक सदर लाहौर चेयरमैन मोहम्मद अली मियाँ, सदर मोहम्मदी ग्रुप आजम कलात मार्केट मोहम्मद इरफान सोनी, सदर पापड़ मंडी शाह आलम मलिक उस्मान, नायब सदर शाह आलम बोर्ड शाहिद मुनीर, सदर न्यू पाकिस्तान मार्केट अजीम सेठी समेत दीगर ताजरान कायदीन शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ सईद अहमद, सिटी 42। मुआवने खुसूसी बराए सियासी उमूर ज़ीशान मलिक का वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हल्का PP 159 का दौरा, तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुआवने खुसूसी ज़ीशान मलिक ने हल्का PP 159 के इलाके कमाहा लीडर का दौरा किया और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। DG LDA ताहिर फारूक, MD वासा गुफरान अहमद, AC निश्तर टाउन सलीम वासी, लीग रहनुमा राना खालिद कादरी और साबिक बल्दियाती चेयरमैन और काउंसलर्स भी मौजूद थे। डायरेक्टर निश्तर टाउन शम्स आयूब ने मनसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। लेस्को चीफ रमज़ान भट्ट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर की क़यादत और सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की मुलाकात। काफिले के वफ़द ने लेस्को चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्वींस रोड पर लेस्को चीफ रमज़ान भट्ट से मुलाकात में सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने हल्के में लेस्को से मुतअल्लिक़ा मसाइल से आगाह किया, जबकि ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। काफिले लाहौर के वक्त में सदर मियाँ वहीद, जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान, सीनियर नायब सदर इरफान चौधरी समेत दीगर मौजूद थे। मुलाकात में काफिले के वक्त ने लेस्को चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वक्त का PDM में पंजाब का दौरा, NDMA के वक्त की सरबराही ब्रिगेडियर नूरुल हसन ने की। वक्त ने कुदरती आफात से निपटने के निज़ाम के बारे में तबादला ख्याल किया। डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया ने वक्त को PDMA की वर्किंग बारे आगाह किया। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस दर्जा हरारत में अचानक इजाफे का खदशा है। मुमकिना खुश्क साली और हीट वेव से निपटने के लिए PDMA तैयार है। 44 साल में इमदादी सामान फ्राहम कर दिया गया है। NDMA वफ़द ने PDMA पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। वफ़द ने PDMA कंट्रोल रूम का दौरा किया। सदर मॉडल टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन मुमताज़ हुसैन पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल लाहौर के नायब सदर नामजद MM आलम रोड विलेज रेस्टोरेंट पे नोटिफिकेशन देने की तकरीब हुई। मरकजी चेयरमैन मियाँ तारिक जावेद ने ओहदेदारान को नोटिफिकेशन दिए। तकरीब में मरकजी चेयरमैन मियाँ तारिक जावेद, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल सफ्तर अली सरगाना ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। साबिर बुखारी, राय रजा जज और अहमद नदीम हाशमी, सदर मुत्तहिदा अरब अमारात सैयद सलीम अख्तर शरीक हुए। सदर मलावी ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल चौधरी करामत और दीगर भी मौजूद थे। अलहमराज काउंसिल में ट्रस्ट स्कूल की जानिब से 2 रोज़ा मेगा आर्ट इवेंट 2025 का इनेकाद। इंटर स्कूल पेंटिंग्स मुकाबले में 90 से ज़ायद स्कूलों के तलबा ने जोहर दिखाए। ट्रस्ट स्कूल के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा मेगा आर्ट इवेंट 2025 मुनक्किद हुआ। इवेंट में इंटर स्कूल पेंटिंग मुकाबले में 90 से ज़ायद स्कूलों के तलबा ने अपने जोहर दिखाए। फाउंडर ट्रस्टी साहिरा ताहिर और दीगर मेहमानों ने रिबन काट कर मुकाबले का इफ्तिताह किया। सेव अर्थ, रिसाइकलिंग, नेचर, आलूदगी, डिजिटल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थीम पर तस्वीरें और फन पारे बनाए गए। फाउंडर ट्रस्टी साहिरा ताहिर का कहना था कि हमारा मकसद लेस स्क्रीन मोर ग्रीन का था। बच्चे कंप्यूटर, टीवी की स्क्रीन से निकलकर आर्ट के जरिए अपनी सलाहियतों का इजहार करें। इवेंट के दूसरे रोज स्पेशल बच्चों की पेंटिंग का मुकाबला होगा। बच्चों का तालीम के साथ इल्म हुनर और ये सारी उसका करते हैं। हर साल ये मेगा आर्ट इवेंट होता है। इस वक्त अराउंड 100 से ऊपर स्कूल आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल स्पेशल बच्चे आएंगे जो डिफरेंटली एबल होते हैं, वो अपनी पेंटिंग्स करेंगे। मेहमान खुसूसी इमरान मकबूल का कहना था कि ट्रस्ट स्कूल बेहतरीन काम कर रहा है। तालीम को सबके लिए आम करना किसी कारनामे से कम नहीं। ये ट्रस्ट इदारा जो है इसको मैंने कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये इंतहाई मेहनत के साथ और अल्लाह ताला की
طرف سے عطا کی ہوئی ذمہ داری کو جس خوبی سے انجام دے رہے ہیں دیٹ از اپریشیٹیبل. ہیڈ منسٹریس ٹرسٹ اسکول سیدہ عظمت اماد نے کہا ہر سال 90 سے زائد اسکول مقابلے میں حصہ لیتے ہیں اور فاتحین طلبہ کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے. بچے پینٹنگز بھی کر رہے ہیں، ڈرائنگز بھی کر رہے ہیں، اور ٹریش ٹو ٹرائر کا ایک ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں بچے ریسائکلنگ پروجیکٹس بنا رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ اٹ آن دا اسپاٹ، اور اس کا ہماری سوشل لائف پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. طلبہ کی جانب سے بھی پینٹنگ مقابلے کی تھیم اور اپنے فن پاروں کے حوالے سے اظہار خیال کیا گیا. آج کل بہت زیادہ پولوشن ہے، لوگ اس کو دیکھیں گے کہ پولوشن نہیں پھیلانی چاہیے، اور ایمو اس لیے میں نے بنایا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ آپ لوگ کیا کیا یوز کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کو پولوشن نہیں پھیلانی چاہیے، اور یہاں پہ نیچر ایک بنی ہوئی ہے، ایک اوشن ٹائپ سا بنا. تقریب میں سی ای او طاہر یوسف، سی او او سرمت یوسف اور دیگر بھی موجود تھے. حاضرین کی جانب سے طلبہ کی کاوشوں کو خوب سراہا گیا. افشا رضوان، سٹی 42 لاہور. فارمر کرسچن کالج میں پاکستان نیٹ ورک آف کوالٹی انشورنس ان ہائر ایجوکیشن کی 5ویں بین الاقوامی کانفرنس ہوئی. 3 روزہ کانفرنس میں دنیا بھر سے 600 سے زائد ماہرین تعلیم، پالیسی سازوں اور ادارہ جاتی قائدین نے شرکت کی. کرسچن کالج میں ہونے والی 3 روزہ کانفرنس کا موضوع معیاری تعلیم میں سٹیک ہولڈرز کی شمولیت، تمام متعلقہ آوازوں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کی تشکیل تھا. کانفرنس میں ماہرین نے شمولیاتی مکالمے، ادارہ جات بہتری اور معیاری تعلیم میں تعاون کے اہمیت پر زور دیا. کانفرنس میں اسکاٹ لینڈ، بحرین، فرانس، جارجیا، نیدرلینڈ، پولینڈ، ترکی، رومانیہ اور دیگر یورپی ممالک سے آئے ماہرین نے شرکت کی. اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر انگافی ناسوفی تھیں. سی او نالج اسٹیم پروفیسر ڈاکٹر سہیل نقوی نے بطور مہمان اعزازی شرکت کی. وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی خالد مقصود گوندل نے کہا ایسی کانفرنس آئیڈیاز کے تبادلہ خیال کا ذریعہ بنتی ہیں. ایسی کانفرنسز ہیں، یہ مواقع دیتی ہیں ایک ایکسچینج آف آئیڈیاز کے انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ، اور ان کانفرنسز کے آؤٹ کم کے طور پہ آپ کا کوالٹی اور سٹینڈرڈ بھی امپروو ہوتا ہے، اور ان efforts کی وجہ سے we are trying to make this institution one of the best institution of the world. جنرل سیکریٹری پروفیسر ڈاکٹر آسیہ بخاری نے کہا اس طرح کی کانفرنس ہوتی رہنی چاہیے. سب کنٹیننٹ میں یہ پہلا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان لیڈ کر رہا ہے، جس میں تمام کیو ای سیز کے لوگ ہیں اور کالجز کے بھی لوگ ممبرز ہیں، اور اس طرح سے ہمارے باہر کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس اور یہاں کے جو کوالٹیشن پریکٹسز ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. کانفرنس میں شریک ماہرین نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہم سب لوگ استعمال تو کرتے ہیں لفظ کوالٹی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے اور کوالٹی کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے، تو اس کا طریقہ کار بتانے کے لیے اور تمام اداروں کو سینسٹائز کرنے کے لیے کہ کوالٹی ہی ادارہ بناتا ہے. اچھا ایکسپیرینس تھا جس میں پوری دنیا سے اور پورے پاکستان کی تمام یونیورسٹی سے ریپرزینٹیوز نے حصہ لیا. فورمن کرسچن کالج جو ہے یہ ایک یونیورسٹی ہے اور اس نے اس پروگرام کو ہوسٹ کیا. ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے. ابھی جاگنے کا وقت ہے. ہم ہائر ایجوکیشن اگر پیچھے رہ جائیں گے تو لوگ ہماری اہمیت کھو دیں گے. کانفرنس میں منعقد ورک شاپ، سیشنز اور پینل گفتگو میں ادارہ جات کو جائزہ، طلبہ کی پالیسی سازی میں شرکت اور سیکھنے کے نتائج کو بہتر بنانے جیسی کلیدی موضوعات زیر بحث رہے. افشا رضوان، سٹی 42 لاہور. منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام فرید ملت اسکالرشپ امتحانات میں اپوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین منہاج ایجوکیشن سوسائٹی پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین اور دیگر نے خطاب کیا. منہاج یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب میں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر انتظام اسکولوں کے 4تھی سے 8ویں کلاس کے 200 سے زائد طلباء و طالبات میں 42 پوزیشن ہولڈرز میں 15 لاکھ روپے کے اسکالرشپس تقسیم کیے گئے. چیئرمین منہاج ایجوکیشن سوسائٹی پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں ڈائریکٹر سروسز منہاج ایجوکیشن سوسائٹی ڈاکٹر علی وقار بھی موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.